Hello student, in previous video we have learned one numerical on heat. Remaining numericals we will learn in next video. Today we will learn about periodic classification of elements. Now first we will see a recall. Question first, what are the type of matter? What are the type of matter? Type of matter depend upon its criteria. First criteria, chemical composition, and second criteria, physical state. On chemical composition, type of matter, elements first type, second type compound, and third type mixture. This is the type of matter, but which criteria? On chemical composition. But another type of matter and second criteria, physical state. First, on physical state, first solid, liquid second, and third gases. Now second question, what are the type of elements? Now first here type of elements. Type of elements, first type metal, non-metal and metalloid. These are the type of elements. Third question, what are the smallest particle of matter called? Means matter further divided into smallest particle, and that particles are called the atoms. Every substance are made from its very tiny particles, that is the atom. That is atom, means smallest particle of matter is called the atoms. Means matter is further divided into smallest particle, and that smallest particle is called the atoms. Next question, what is the difference between molecule of elements and compounds? First, molecules are of two types, elements molecules and compounds molecules. What is the elements? Difference between in these two, elements and compounds. Elements is the only one type of substance, that is the pure substance. It is a pure substance. For example, gold, 24 karat gold, 24 karat gold. 24 karat gold is a pure substance. Only gold atoms are present in that gold. Only gold atoms. That is the pure substance. That is the elements. Similar atoms, same atoms are present in that substance. That is the elements. Means in this only one type of atoms are present. For example, oxygen. Oxygen, 2 oxygen atoms are present. Hydrogen, 2 hydrogen are present. Nitrogen, 2 nitrogen atoms are present. Chlorine, 2 chlorine atoms are present. But ozone, O3, oxygens, 3 atoms are present in this. Then compound, it is an impure substance. For example, water. Water, different type of atoms, hydrogen and oxygen. 2 type of atoms, hydrogen, different atoms are present in this compound. Then for example, water, hydrochloric acid, HCl, here HCl, different type of atom are present in this substance. Now in this different type of atoms are present, for example H2O, HCl and NaCl. Now next point, classification of elements. Classification of element. Classification of elements. We have learned in the previous standard that all the atoms of an elements are only one type. Today 118 elements are known to the scientific world. Now how many elements are present? 118 elements are present nowadays. Then 18th century only 30 elements are present.
More number of elements were discovered in the course of time. More and more information about the properties of these elements was gathered. Then, to ease the study of such a large number of elements, scientists started a studying in pattern, if any, in the vast information about them. Then you know that in the initial classification, elements were classified into the groups of metals and non-metals. Later on, another class of the elements called the metalloids was noticed. As the knowledge about the elements and their properties went on increasing, a different scientist started trying out a different method of classification. Now here, म्हणजे 18व्या शतकामध्ये फक्त 30च एलिमेंट काय झालेले होते, डिस्कवर झालेले होते. पण आपल्याला त्या 30 एलिमेंटची जरी स्टडी करायची असेल तर त्याच्याबद्दलच्या प्रॉपर्टीज, त्याच्याबद्दलची माहिती गॅदर केलेली होती, कलेक्ट केलेली होती. मग त्या प्रॉपर्टीजवरून त्याची क्लासिफिकेशन करण्याला सुरुवात झाली. मग हे क्लासिफिकेशन का करायचं, तर त्याची व्यवस्थित स्टडी करण्यासाठी, इझिली जर स्टडी करायची असेल तर त्याचं क्लासिफिकेशन करणं गरजेचं होतं, त्याला एका स्पेसिफिक मॅनरमध्ये ठेवणं गरजेचं होतं. म्हणून त्यासाठी त्यांना काय करावं लागलं होतं की त्याची स्पेसिफिक अरेंजमेंट करण्यासाठी त्यांना ही गरज पडलेली होती. नाव मग त्याची क्लासिफिकेशन करत असताना त्यांनी किती ग्रुपमध्ये क्लासिफिकेशन केलं, तर सुरुवातीला त्यांनी मेटल्स अँड नॉन मेटल्स या 2 ग्रुपमध्येच क्लासिफिकेशन केलेलं होतं. बट पुढे पुढे काय झालं, लेटर ऑन सम एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड, were discovered. Then after that some elements shows the both type of properties. Which both type of properties? Metals properties as well as non-metals properties. Some elements shows, म्हणजे काही एलिमेंट्स मेटलच्याही प्रॉपर्टी दाखवत होते आणि नॉन मेटलच्याही प्रॉपर्टी दाखवत होते. मग यांना जर अरेंजमेंट करायची असेल, यांना जर ठेवायचं असेल अरेंजमेंटमध्ये, तर मग अशा प्रकारचे एलिमेंट्स हे कशामध्ये, कोणत्या ग्रुपमध्ये, क्लासमध्ये क्लासिफाय केले, मेटॅलॉइड म्हणून त्याला काय केलं गेलं, क्लासिफाय केलं गेलं. त्याच्यानंतर मग पुढे आणखी काय होत गेले की काही एलिमेंट्स आणखी डिस्कवर होत गेले आणि त्याच्यानंतर त्याच्याबद्दलची माहिती पण काय होत गेली, डिस्कवर होत गेली. त्याच्यानंतर मग एक सायंटिस्ट आहे, त्या सायंटिस्टने सुरुवात केली, कोणी, अरेंजमेंट करण्यासाठी, एलिमेंट अरेंजमेंट करण्यासाठी, तो म्हणजे आहे डोबेरायनर ट्रायड्स. तर यामध्ये डोबेरायनर जो आहे, या डोबेरायनरने ट्रायड्स कसे केले, त्याचा लॉ, त्याचे रूल्स आपल्याला या ठिकाणी पाहायचे. इन डोबेरायनर ट्रायड, डोबेरायनर अरेंज द एलिमेंट्स इन 1817. Dobereiner is a German scientist. He started the arrangement of elements, at that time known elements. Now he arranged the elements. He made the group of 3 elements. This is the law of Dobereiner's triads. He made the group of 3 elements, each having a similar chemical properties, are called triads. This is the law. म्हणजे ट्रायडने जी अरेंजमेंट केली ती प्रत्येक एलिमेंटचे 3-3चे ग्रुप केले. ते 3-3चे ग्रुप केले आणि त्या 3-3चे ग्रुप केल्याच्या नंतर त्याच्या ज्या प्रॉपर्टीज होत्या, कोणत्या एलिमेंटचे 3-3चे ग्रुप केले, ज्या एलिमेंटचे प्रॉपर्टीज कशा होत्या, सिमिलर होत्या, हॅव्हिंग अ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी. ही मेक 3 ग्रुप्स. दॅट इज द ट्रायड्स or Dobereiner's triads. This is the law, and different type of rules are there in this law. Now first rule, he arranged the 3 elements in a triads in an increasing order of atomic masses. For example, this is the 3 elements. Atomic mass number of lithium 6.9, then sodium 23 atomic mass number, and potassium 39.1. This arrangement is an increasing order of their atomic masses. म्हणजे ही अरेंजमेंट त्याच्या इन्क्रीजिंग ऑर्डरने, ॲटॉमिक मासेसच्या इन्क्रीजिंग ऑर्डरने केली त्यांनी. बट दीज 3 ॲटम्स हॅव्हिंग अ सिमिलर प्रॉपर्टी, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, दॅट इज द ट्रायड्स. हे झाले त्याचा पहिला रूल झाला, फर्स्ट रूल. दिस इज द फर्स्ट रूल. सेकंड रूल, the atomic mass of middle element in this group. Which is the middle element? Sodium is a middle element. Sodium is middle element.
मीन्स द ॲटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट्स म्हणजे मधल्या एलिमेंटचा ॲटॉमिक मास नंबर शोड वॉज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ द ॲटॉमिक मासेस ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स. म्हणजे मधल्या एलिमेंटचा जो ॲटॉमिक मास नंबर आहे तो ॲटॉमिक मास नंबर राहिलेल्या 2 एलिमेंटचा जर मीन काढला तर तो मीन या मधल्या एलिमेंटच्या ॲटॉमिक मास नंबरच्या अप्रॉक्स येतो, अप्रॉक्स जवळपास येतो. या ठिकाणी आपण इथे काढलेलं आहे, एक्झाम्पल दिलेलं आहे. हा सेकंड रूल आहे त्याच्या लॉचा सेकंड रूल. काय सांगितलं सेकंड रूल? द ॲटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट शोड वॉज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ द ॲटॉमिक मासेस ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स. दुसऱ्या 2 एलिमेंटचा मीन काढला ॲटॉमिक मासेसचा तर मधल्या एलिमेंटचा ॲटॉमिक मास येतो, जवळपास येतो. तर या ठिकाणी तुम्हाला काही एक्झाम्पल दिलेले आहेत. हे फर्स्ट एक्झाम्पल आहे आणि हे सेकंड एक्झाम्पल आहे. इथे अजून एक एक्झाम्पल आहेत, काही बरेच एक्झाम्पल आहेत ते आपण पाहणार आहोत. सोडियमचा 23 ॲटॉमिक मास नंबर आहे, लिथियमचा 6.9, पोटॅशियमचा 39.1. तर या ठिकाणी आपल्याला मीन काढायचा दुसऱ्या 2 एलिमेंटचा, मधला एलिमेंट सोडून. तर लिथियम प्लस पोटॅशियम हे एलिमेंट 2 आहेत म्हणून 2ने त्याला काय केलं, डिवाइड केलं. याच्या ॲटॉमिक मासेस, लिथियमचा ॲटॉमिक मास आहे 6.9 प्लस पोटॅशियमचा ॲटॉमिक मास नंबर आहे 39.1. याची जर ॲडिशन केली तर 46 येते. 46 डिवायडेड बाय 2, तर याला डिवायडेड बाय 2 केल्याच्यानंतर आपल्याला 23 येतो. म्हणजेच या ठिकाणी पोटॅशियमचा ॲटॉमिक मास नंबर किती आला, 23. म्हणजे 23 कसा आला तर दुसऱ्या 2 एलिमेंटच्या जर मीन काढला तर तो अप्रॉक्स येतो. ॲक्युरेट येईलच असं नाही. त्यांनी काय सांगितलं आहे, अप्रॉक्सिमेटली, जवळपास. फॉर एक्झाम्पल काही ग्रुप असे असतील की काय त्याचा जो ॲटॉमिक मास नंबर आहे त्याच्या जवळपास येईल. फॉर एक्झाम्पल आता इथं स्ट्रॉन्टियम दिलेला आहे. स्ट्रॉन्टियमचा ॲटॉमिक मास नंबर काय सांगितलं आहे, 87.6, पण इथं मीन काय आलेला आहे 88.7, म्हणजे अप्रॉक्स सांगितलं त्यांनी. या ठिकाणी कॅल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बॅरियम. आता कॅल्शियमचा ॲटॉमिक मास नंबर आहे या ठिकाणी 40.1. बॅरियमचा ॲटॉमिक मास नंबर आहे 137.3. याची जर ॲडिशन केली तर स्ट्रॉन्टियमचा ॲटॉमिक मास नंबर आहे 87.6. हा ॲटॉमिक मास नंबर आहे. याची जर आपण मीन केली या दोघांच्या 2 अदर एलिमेंटची तर मीन येतो त्याचा 88.7. म्हणजे हा ॲक्युरेट नाही पण अप्रॉक्स आहे. असेच काही एक्झाम्पल आहेत, ते एक्झाम्पल आपण पाहूया. इन फर्स्ट रूल, he arranged the 3 elements in a triads in an increasing order of atomic masses. म्हणजे 3-3चे ग्रुप तयार केले, पण कसे केले त्याने, त्याच्या ॲटॉमिक मास नंबरच्या इन्क्रीजिंग ऑर्डरने. म्हणजे क्लोरीनचा ॲटॉमिक मास नंबर 35.5, ब्रोमिनचा 79.9 आणि आयोडीनचा 126.9. म्हणजे हा इन्क्रीजिंग ऑर्डरने तयार केलेला. हा फर्स्ट रूल आहे त्याचा. आणि सेकंड रूल तुम्हाला माहिती आहे, अप्रॉक्सिमेटली आपल्याला इथं प्रूव्ह करून दाखवते आपण. प्रूव्ह कसा केला पाहता या ठिकाणी. मिडल एलिमेंटचा जो काही ॲटॉमिक मास नंबर आहे तो ॲटॉमिक मास नंबर किती आहे 79.9. याचा जो ॲटॉमिक मास नंबर आहे तो अप्रॉक्स कशाचा येतो, या दोघांचा मीन, ह्याचा आणि याचा जर मीन काढला तर तो अप्रॉक्सिमेटली त्याच्याजवळ येतो. हे आपण सेकंड रूल इथे या ठिकाणी प्रूव्ह करून दाखवतोय. क्लोरीन आणि आयोडीनचा जर मीन काढला, क्लोरीनचा ॲटॉमिक मास नंबर आहे 35.5 प्लस 126.9. याला डिवायडेड बाय 2 केला आपण तर आपल्याला याचा मीन येतो 81.2. म्हणजेच हा 81 पॉईंट आणि 79.9 हे काय अप्रॉक्स दाखवलेले. त्यामुळे अप्रॉक्सिमेटली त्याचा काय येतो, अप्रॉक्सिमेटली त्याची व्हॅल्यू जवळपास येते. म्हणून त्या ठिकाणी काय सांगितलं त्यांनी, मिडल एलिमेंटचा जो ॲटॉमिक मास नंबर आहे तो ॲटॉमिक मास नंबर, मिडल एलिमेंटचा ॲटॉमिक मास नंबर जो आहे तो अप्रॉक्सिमेटली या दुसऱ्या 2 एलिमेंटच्या मीनच्या कशी असते, अप्रॉक्स असते. फॉर एक्झाम्पल इथे पाहता सेकंड रूल काय सांगतोय, द ॲटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट was approximately equal to the
मीन ऑफ द ॲटॉमिक मासेस ऑफ दी अदर 2 एलिमेंट्स. आलं लक्षात. आपण जवळपास 3 एक्झाम्पल पाहिले. 3 एक्झाम्पल. बाकीचे जे काही एक्झाम्पल आहेत तुम्हाला खाली आयडेंटिफाय करण्यासाठी दिलेले, तर त्यावरून तुम्हाला ॲटॉमिक मास नंबर आणि काही त्याचे ग्रुप्स दिलेले आहेत. ते ग्रुप्स सॅटिस्फाय होतात का या रूलनुसार, या 2 रूलनुसार ग्रुप्स, हे ग्रुप्स ट्रायडचे फॉलो करतात का, रूल्स लॉ फॉलो करतो का, ते आपल्याला काय करायचं या ठिकाणी डिटरमाइन करायचे. कॅन यू टेलमध्ये तुम्हाला ते काय करता येतील, आयडेंटिफाय करता येतील, डिटरमाइन करता